Welcome to SC Editorial. Today I will discuss from Butterfly book of class 4 lesson 7 A Dream Journey. Okay, let's read. Jhinuk lives with her mother in Alipurduar. It is a pretty city surrounded by distant hills. Jhinuk's father works in Kolkata. On some weekends, he comes to his home. During these visits, he tells her stories about Kolkata. Some of the stories amaze Jhinuk. Her father has told her of the metro rail in Kolkata. Jhinuk has been astonished to hear of trains that run underground. One weekend, Jhinuk was expecting her father to arrive, but on Friday evening her mother told her, "Your father may not come tomorrow. He is busy with some urgent work." Jhinuk felt very sad. She was missing her father very much. She had her dinner silently and went to sleep. Then she had a strange dream. A beautiful fairy visited her in her dream. "I know you want to meet your father," the fairy said. Jhinuk asked eagerly, "Will you take me to Kolkata then?" The fairy smiled. She waved her glittering magic wand, and it was magic. In a moment, Jhinuk found herself in a busy road. Around her, she saw tall buildings, moving traffic, and hurrying people. The loud blaring of horns startled her. "So, this is Kolkata," exclaimed Jhinuk. "I have heard so much about Kolkata from my father." The beautiful fairy smiled. "You want to see more of the city?" Yes, Jhinuk was excited. The fairy waved her magic wand again. At once, Jhinuk saw a river in front of her. Large ships were anchored in the river. A lot of activities were going on. "This is the Kolkata port," the fairy said. "Kolkata is so very busy," said Jhinuk. The beautiful fairy smiled warmly. "Let me take you to the Eden Gardens now." Jhinuk saw before her a vast green field. Sourav Ganguly had played here. She remembered. "This is a place of hugely exciting cricket matches," said the fairy. "Can you show me the underground trains?" Jhinuk asked. "Why not? Let us go right now," the fairy answered. They entered the Esplanade metro station. The moving stairs took them underground. The train came into the station and they got up. Jhinuk was thrilled. "Where will you take me next?" she asked breathlessly. "Where do you want to go?" the fairy asked her with a smile. Jhinuk said, "I want to meet my father." The fairy waved her magic wand again. Jhinuk saw a road lined with bookshops on either side. "I have never seen so many bookshops together," Jhinuk exclaimed. "This is College Street," the fairy said. "People come here to buy old and new books." Jhinuk suddenly spotted her father in a bookshop. She was delighted. She ran towards him. "Wake up, Jhinuk, wake up," said a familiar voice. Jhinuk wakes up from her dream. It is morning. Her father stands before her smiling. So he could manage to come home after all.
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লেসনটা। আমি আগে পড়ে দিলাম রিডিংটা, তোমরা শুনলে, এরপর আমরা মানেটা বুঝবো। লেটস রিড। ঝিনুক লিভস উইথ হার মাদার ইন আলিপুরদুয়ার। ঝিনুক তার মায়ের সাথে আলিপুরদুয়ারে থাকতো। ইট ইজ এ প্রিটি সিটি সারাউন্ডেড বাই ডিস্ট্যান্ট হিলস। এটা একটা খুব সুন্দর সিটি, শহর, সারাউন্ডেড বাই ডিস্ট্যান্ট হিলস। সারাউন্ডেড মানে ঘিরে আছে, ডিস্ট্যান্ট মানে ফার অ্যাওয়ে, দূরে দূরে অনেক পাহাড় আছে আর কি। ঝিনুকস ফাদার ওয়ার্কস ইন কলকাতা। ঝিনুকের বাবা কলকাতায় কাজ করতেন। অন সাম উইকেন্ডস, উইকেন্ডে মানে সপ্তাহান্তে, হি কামস টু হিজ হোম, তিনি বাড়ি আসতেন। ডিউরিং দিস ভিজিট, এই সাক্ষাতে, হি টেলস আর স্টোরিজ অ্যাবাউট কলকাতা, তিনি ঝিনুককে কলকাতার বিভিন্ন গল্প বলতেন। সাম অফ দ্য স্টোরিজ অ্যামেজ ঝিনুক, কিছু কিছু গল্প ঝিনুককে অবাক করত। হার ফাদার হ্যাজ টোল্ড হার অফ দ্য মেট্রো রেল ইন কলকাতা, তার বাবা তাকে বলেছিলেন মেট্রো রেল সম্বন্ধে কলকাতার। ঝিনুক হ্যাজ বিন অ্যাস্টোনিশড টু হিয়ার অফ ট্রেনস দ্যাট রান আন্ডারগ্রাউন্ড। ঝিনুক অবাক হয়েছিল এটা শুনে যে ট্রেনটা মাটির তলায় মানে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে আর কি। ওয়ান উইকেন্ড, এক সপ্তাহান্তে, ঝিনুক ওয়াজ এক্সপেক্টিং হার ফাদার টু অ্যারাইভ, ঝিনুক আশা করছিল যে তার বাবা আসবে। বাট অন ফ্রাইডে ইভিনিং, কিন্তু ফ্রাইডে ইভিনিংয়ে মানে শুক্রবার সন্ধে, হার মাদার টোল্ড হার, তার মা তাকে বলল, ইয়োর ফাদার মে নট কাম টুমরো, তোমার বাবা হয়তো কালকে আসতে পারবেন না। হি ইজ বিজি উইথ সাম আর্জেন্ট ওয়ার্ক, তিনি কিছু খুব দরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিজি আছেন, ব্যস্ত আছেন। ঝিনুক ফেল্ট ভেরি স্যাড, ঝিনুকের খুব খারাপ লাগলো। সি ওয়াজ মিসিং হার ফাদার ভেরি মাচ, সে তার বাবাকে খুব মিস করলো। সি হ্যাড হার ডিনার সাইলেন্টলি অ্যান্ড ওয়েন্ট টু স্লিপ, সে তার রাতের খাবারটা খুব চুপচাপভাবে খেলো এবং শুতে গেল। দেন সি হ্যাড এ স্ট্রেঞ্জ ড্রিম, তারপর তার একটা খুব সুন্দর স্বপ্ন এলো। এবার দেখো, ওয়ার্ড্রোব, প্রিটি মানে বিউটিফুল, ডিস্ট্যান্ট মানে ফার অ্যাওয়ে, উইকেন্ডস মানে এন্ড অফ দ্য উইক, স্যাটারডে অ্যান্ড সানডেকে বলা হয় উইকেন্ড, ঠিক আছে। অ্যামেজ মানে সারপ্রাইজড, আর্জেন্ট মানে ইমিডিয়েট। এরপর দেখো 78 পেজ, লেটস কন্টিনিউ। এ বিউটিফুল ফেরি ভিজিটেড হার ইন হার ড্রিম, এক খুব সুন্দর এক পরী তার স্বপ্নে এলো। আই নো ইউ ওয়ান্ট টু মিট ইউর ফাদার, দ্য ফেরি সেড, সেই পরীটি বলল, আমি জানি তুমি তোমার বাবার সাথে দেখা করতে চাও। ঝিনুক আস্কড ইগারলি, উইল ইউ টেক মি টু কলকাতা দেন, তাহলে কি, ঝিনুক খুব উৎসাহিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কি তুমি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে? দ্য ফেরি স্মাইল্ড, ফেরি মানে পরীটা হাসলো। সি ওয়েভড হার গ্লিটারিং ম্যাজিক ওয়ান্ড, সে তার ওই জাদুদণ্ডটাকে নাড়ালো। ওয়েভড মানে হচ্ছে কি বলো, ওটাকে নাড়ানো, ঠিক আছে। গ্লিটারিং ম্যাজিক ওয়ান্ড, গ্লিটারিং যে ওই জাদু ছড়িটাকে সে নাড়ালো আর কি, ঝিকমিক করে যেটা গ্লিটারিং হয়। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ম্যাজিক, এবং এটা ছিল একটা ম্যাজিক মানে অবাক করা কাণ্ড। ইন এ মোমেন্ট ঝিনুক ফাউন্ড হারসেলফ ইন এ বিজি রোড, খুব তৎক্ষণাৎ ঝিনুক তাকে দেখতে পেল একটা খুব ব্যস্ত রাস্তার ধারে। অ্যারাউন্ড হার সি স টল বিল্ডিংস, মুভিং ট্রাফিক অ্যান্ড হায়ারিং পিপল, সে তার চারপাশে দেখলো যে একটা টল বিল্ডিংস মানে দেখতে পেল বড় বড় বিল্ডিং আছে, মুভিং ট্রাফিক মানে যানবাহন চলাচল করছে, হায়ারিং পিপল এবং মানুষজনের ব্যস্ততা। দ্য লাউড ব্লেয়ারিং অফ হর্নস স্টার্টলড হার, খুব তীক্ষ্ণ আওয়াজ, যানবাহনের যে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তাকে যেন মানে স্টার্টল মানে হচ্ছে শকড, মানে খুব আওয়াজে, তীব্র যে আওয়াজে আমাদের কষ্ট হয় সেটা আর কি, সেটা হচ্ছিল তার। সো দিস ইজ কলকাতা, তাহলে এটাই কলকাতা, এক্সক্লেম ঝিনুক, ঝিনুক অবাক হয়ে বলল। আই হ্যাভ হার্ড সো মাচ অ্যাবাউট কলকাতা ফ্রম মাই ফাদার, আমি কলকাতার অনেক কিছু সম্বন্ধে শুনেছি বাবার কাছ থেকে। দ্য বিউটিফুল ফেরি স্মাইল্ড, ওই বিউটিফুল খুব সুন্দর পরীটি হাসলো। ইউ ওয়ান্ট টু সি মোর অফ দিস সিটি, তুমি কি এই শহরের আরও কিছু দেখতে চাও? ইয়েস, ঝিনুক ওয়াজ এক্সাইটেড, হ্যাঁ অবশ্যই, ঝিনুক খুব উৎসাহিত ছিল। দ্য ফেরি ওয়েভড হার ম্যাজিক ওয়ান্ড এগেইন, দ্য ফেরি মানে পরীটা আবার তার জাদুদণ্ডটা নাড়ালো। অ্যাট ওয়ান্স ঝিনুক স এ রিভার ইন ফ্রন্ট অফ হার,
সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক একটা নদী দেখতে পেল তার সামনে। লার্জ শিপস ওয়্যার অ্যাঙ্কার্ড ইন দ্য রিভার, মানে খুব বড় বড় যে লার্জ শিপস মানে জাহাজগুলো, অ্যাঙ্কার্ড মানে নোঙর করা ছিল, কেপ্ট অ্যাটাচড ইন দ্য রিভার মানে নদীতে ছিল। এ লট অফ অ্যাক্টিভিটিস ওয়্যার গোয়িং অন, অনেক কিছু কাজকর্ম চলছিল। দিস ইজ দ্য কলকাতা পোর্ট, এটা ছিল কলকাতা বন্দর। দ্য ফেরি সেড, পরিটি বলল। কলকাতা ইজ সো ভেরি বিজি সেড ঝিনুক, কলকাতা খুব ব্যস্ত। ঝিনুক বলল। দ্য বিউটিফুল ফেরি স্মাইল্ড ওয়ার্মলি, বিউটিফুল ওই যে খুব সুন্দর যে পরিটি, সে হাসলো। লেট মি টেক ইউ টু দ্য ইডেন গার্ডেন্স নাও, এরপর আমি তোমাকে ইডেন গার্ডেনে নিয়ে যাব। ঝিনুক স বিফোর হার এ ভাস্ট গ্রিন ফিল্ড, ঝিনুক তার সামনে দেখতে পেল একটা বিস্তৃত সবুজ মাঠ। সৌরভ গাঙ্গুলি হ্যাড প্লেড হিয়ার, সি রিমেম্বার্ড, সৌরভ গাঙ্গুলি এখানে খেলতেন, সে মনে করলো। দিস ইজ এ, স্মরণ করলো আর কি, দিস ইজ এ প্লেস অফ হিউজলি এক্সাইটিং ক্রিকেট ম্যাচেস সেড দ্য ফেরি, এটা সেই জায়গা যেখানে খুব বড় বড় এক্সাইটিং উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়েছে। আচ্ছা, এরপর দেখো, লেটস কন্টিনিউ পেজ নাম্বার 81। ক্যান ইউ শো মি দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনস, ঝিনুক আস্কড, ঝিনুক বলল, ঝিনুক জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি আমাকে ওই আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন দেখাতে পারো, মানে পাতাল রেল, যেটা মেট্রো রেল, মাটির নিচে যে ট্রেন চলে সেটা। হোয়াই নট, লেট আস গো রাইট নাও, দ্য ফেরি অ্যান্সার্ড, কেন না, চলো এখনই যাওয়া যাক, দ্য ফেরি অ্যান্সার্ড মানে পরিটি বলল। দে এন্টার দ্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন, তারা এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে আসলো। দ্য মুভিং স্টিয়ার্স টুক দেম আন্ডারগ্রাউন্ড, ওই মুভিং যে চলন্ত সিঁড়ি তাদেরকে নিচে নিয়ে গেল, আন্ডারগ্রাউন্ড মানে মাটির নিচে নিয়ে গেল। দ্য ট্রেন কেম ইনটু দ্য স্টেশন অ্যান্ড দে গট আপ, ট্রেনটা স্টেশনে এলো এবং তারা তাতে চাপলো। ঝিনুক ওয়াজ থ্রিল্ড, ঝিনুকের খুব একটা উত্তেজনা মানে হচ্ছিল আর কি, থ্রিল্ড মানে হচ্ছে এক্সাইটেড। হোয়ার উইল ইউ টেক মি নেক্সট, এরপরে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সি আস্কড ব্রেথলেসলি, সে এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো। হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো, তুমি কোথায় যেতে চাও, দ্য ফেরি আস্কড হার উইথ এ স্মাইল, ফেরি বা পরিটি তাকে জিজ্ঞেস করলো একটি হাসির সাথে। ঝিনুক সেড আই ওয়ান্ট টু মিট মাই ফাদার, ঝিনুক বলল আমি আমার বাবার সাথে দেখা করতে চাই। দ্য ফেরি ওয়েভড হার ম্যাজিক ওয়ান্ড এগেইন, সেই পরিটি আবার তার জাদুদণ্ডটা নাড়ালো। ঝিনুক স এ রোড লাইন্ড উইথ বুক শপস অন আইদার সাইড, ঝিনুক দেখতে পেল একটা রোড লাইন্ড মানে উইথ বুক শপ, যে যার দুপাশে বইয়ের দোকান আছে। আই হ্যাভ নেভার সিন সো মেনি বুক শপস টুগেদার, আমি তো এরকমভাবে এত বইয়ের দোকান একসাথে কখনো দেখিনি। ঝিনুক এক্সক্লেম, ঝিনুক অবাক হলো। দিস ইজ কলেজ স্ট্রিট, দ্য ফেরি সেড, ফেরি বললো এটা কলেজ স্ট্রিট। পিপল কেম হিয়ার টু বাই ওল্ড অ্যান্ড নিউ বুকস, মানুষেরা এখানে আসে পুরনো এবং নতুন বই কিনতে। ঝিনুক সাডেনলি স্পটেড হার ফাদার ইন এ বুক শপ, ঝিনুক হঠাৎ তার বাবাকে আবিষ্কার করলো একটা বইয়ের দোকানে। সি ওয়াজ ডিলাইটেড, সে খুব আনন্দিত হলো। সি র্যান টুয়ার্ডস হিম, সে তার কাছে ছুটে গেল। ওয়েক আপ ঝিনুক, ওয়েক আপ, ঝিনুক উঠে পড়ো, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। সেড এ ফ্যামিলিয়ার ভয়েস, খুব পরিচিত একটা গলা সে পেল। ঝিনুক ওয়েকস আপ ফ্রম হার ড্রিম, ঝিনুক তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। ইট ইজ মর্নিং, এটা ছিল সকালবেলা। হার ফাদার স্ট্যান্ডস বিফোর হার স্মাইলিং, তার বাবা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল হাসি মুখে। সো হি কুড ম্যানেজ টু কাম হোম আফটার অল, তার মানে তিনি তার কাজ থেকে যে ব্যস্ত শিডিউল ছিল সেখান থেকে সেটা ম্যানেজ করে বাড়ি আসতে পেরেছেন, যাই হোক অবশেষে। থ্রিল্ড মানে এক্সাইটেড, স্পটেড মানে নোটিসড, ফ্যামিলিয়ার মানে নোন। ঠিক আছে, তাহলে এটা পড়া হয়ে গেল, তোমরা এর মানে বুঝতে পারলে, মানেগুলো ভালো করে পড়ে নেবে, মুখস্থ করবে এবং এরপর যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো তাহলে তোমরা অবশ্যই করতে পারবে। ঠিক আছে, ভালো থেকো সকলে।